Good morning, students. Today we are going to learn singular matrix. If the determinant of a square matrix is 0, then it is called a singular matrix. Determinant find out cheyadamochu and 2 by 2 and 3 by 3 also. Determinant value 0 aithe adi singular matrix. And manam ikkada let us take one example. 4 minus 2 minus 6 3. 2 by 2 matrix కాబట్టి diagonal elements multiply చేసి subtract చేస్తాం. That is 4 into 3 minus 2 into minus 6. That equal 4 3 is 12. Minus into minus plus into minus 6 2 is 12. 12 minus 12 0. So, if the determinant of a square matrix is 0, then it is called a singular matrix. In example, adutadu define singular matrix, give an example. అలాంటప్పుడు మనం డెఫినేషన్ రాయాలి అండ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇవ్వాలి. The singular matrix is if the determinant of a square matrix is 0, then it is called a singular matrix. దాని ఈ వాల్యూ మనం ఇంతకుముందు లాస్ట్ వీడియోలో చేసాం. ఇది కూడా 0 వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు 1 2 3 4 5 6 7 8 9. అండ్ నెక్స్ట్ నాన్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్. ఇఫ్ ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, then it is called a non singular matrix. If the determinant of a square matrix is not equal to 0, then it is called a non singular matrix. Let us take one example. If a equal to 4 5 7 6, then find the value AD minus BC, that is 4 into 7 minus 5 into 6. 4 7s are 28 minus 5 6 are 30, that equal to minus 2. Not equal to 0 కాబట్టి if A is a non-singular matrix. Here equal to 0 కాబట్టి A is a singular matrix. Not equal to 0, non-singular matrix. Equal to 0, singular matrix. Let us take another example. 1 into 4 minus 3 into 2. That is 4 minus 6 equal to minus 2. Minus 2 not equal to 0. Therefore, given matrix is right. Therefore, given matrix is non-singular. Non-singular matrix. If equal to 0, it is called singular matrix. If not equal to 0, it is non-singular matrix. Problem chudandi. If A equal to 5 minus 4 x 4 is a singular matrix, then find x. అండ్ ప్రీవియస్లో మనకి ఇచ్చాడు మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చేసి దాని యొక్క ఈక్వల్ టు 0 ఇచ్చి ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఇక్కడ మాత్రం ఏమి ఇచ్చాడు, హెంట్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్. సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ మీన్స్ ఇఫ్ ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ 0, అంటే ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ వాల్యూ ఏంటి ఇచ్చాడు, మనకు 0 ఇచ్చాడు. దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ అన్నాడు. దెర్ఫోర్ డెట్ ఏ ఈక్వల్ టు 0. డెట్ ఏ అంటే ఏం రాస్తాం ఇక్కడ, ఏడి మైనస్ బీసీ, దట్ ఈస్ 5 into 4 minus 4 into x equal to 0. 5 4s are 20, minus into minus plus 4 into x, 4x equal to 0. Then 4x equal to, bring it right hand side, it will become minus, and x here coefficient of x is 4. Take it right hand side, it will be in denominator, that is minus 20 by 4. 4 1s are 4 5s are. X equal to ఏమని రాయొచ్చు ఇక్కడ, minus 5 is the answer. And next one, if A equal to 2 minus 1 4 x 0 1 1 2 0 is a singular matrix, then find the value of x. Same ప్రీవియస్ వన్లో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, అండ్ డెట్ ఏ వాల్యూ ఇచ్చేసి ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయన్నాడు. ఇక్కడ కూడా సేమ్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏమి ఇచ్చినట్టు, డెట్ ఏ వాల్యూ 0 ఇచ్చినట్టు. సో డెట్ ఏ ఈక్వల్ టు 2 into ఇట్స్ మైనర్ ఎలిమెంట్, కరస్పాండింగ్ కాలమ్ రో క్యాన్సిల్ చేయండి, అండ్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ 0 1 2 0. నెక్స్ట్ సింబల్ మైనస్ ఎలిమెంట్ minus 1, దాని యొక్క మైనర్ ఎలిమెంట్ x1 1 0. నెక్స్ట్ సింబల్ ప్లస్ దాని యొక్క మైనర్ ఎలిమెంట్ కరస్పాండింగ్ రో అండ్ కాలమ్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ x0 1 2. దట్ ఈక్వల్ టు ఏమి ఇచ్చాడు, మనకు 0 ఇచ్చాడు. దెన్ 2 into 0 into 0 0 minus 2 into 1 minus 2 minus into minus plus 1 into x into 0 0 1 into 1 minus 1
plus 1 into x into 2 2x minus 1 into 0 0 that equal to 2 2s are 4 minus 4 minus 1 plus 2x. Therefore minus 1 minus 4 minus 5 and right hand side is equal, it will become plus 5. Then x equal to, and ఇక్కడ ఎలిమెంట్ 4 తీసుకోవాలి. 4 2s are 8x అన్నట్టు. 8x equal to 5, then x equal to 5 by 8. And next problem, if a equal to 2 minus 1 1 x 0 2 1 2 0 is a singular matrix, then find the value of x. Given hint is that a equal to 0. Problem try చేయండి. డేటా ఈక్వల్ టు 0, సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, adjoint of a square matrix. Adjoint of a square matrix. The transpose of the matrix formed by replacing the elements of a square matrix with the corresponding cofactors is called adjoint of A, and it is denoted by ADJ, A or small ADJ, A. The transpose of the matrix formed by replacing the elements of a square matrix with the corresponding cofactors is called adjoint of A. Therefore adjoint of A equal to cofactor matrix transpose. Cofactor matrix transpose మనం ఇంతకుముందు చేసాము. cofactors A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. ఏ వాల్యూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది A తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీని యొక్క కరస్పాండింగ్ కోఫాక్టర్స్ ఏం తీసుకుంటాం మనం? cofactor matrix of A. cofactor matrix of A is B అనుకోండి, అండ్ B ఈక్వల్ టు ఏమని రాస్తాం? కరస్పాండింగ్ కోఫాక్టర్స్ ఎట్లా తీసుకుంటాం? ఇక్కడ స్మాల్ ఏ ఉంటే క్యాపిటల్ ఏ, A1 ఉంటే క్యాపిటల్ A1, B1 ఉంటే క్యాపిటల్ B1, C1 ఉంటే క్యాపిటల్ C1, A2 B2 C2 A3 B3 C3. దిస్ కరస్పాండింగ్ కోఫాక్టర్స్ అన్నట్టు. కోఫాక్టర్స్ని ఎట్లా తీసుకుంటాం? స్మాల్ లెటర్స్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ తీసుకుంటాం. మనకి ఇక్కడ కావాల్సిందేంటి? adjoint ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏమని రాయొచ్చు? కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్పోజ్. ఇక్కడ ఏముంది? బి ట్రాన్స్పోజ్. దట్ ఈస్ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 into transpose. The transpose of matrix is by interchanging its rows and columns, then it is called a transpose of a matrix. అంటే ఇక్కడ రోస్ని కాలంగా కన్వర్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ రో ఏముంది? ఇక్కడ A1 B1 C1, దాన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? ఫస్ట్ కాలం A1 B1 C1. నెక్స్ట్ సెకండ్ రోని సెకండ్ కాలం A2 B2 C2, సెకండ్ రో A2 B2 C2, సెకండ్ కాలం. థర్డ్ వన్ A3 B3 C3, థర్డ్ కాలం. దిస్ ఈస్ ద adjoint of a square matrix in order 3 by 3, in order 3 by 3. అండ్ సింపుల్గా మనకి ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ యొక్క కోఫాక్టర్స్ రాయాలి. మనం కోఫాక్టర్స్ మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ చేయాలి. కోఫాక్టర్స్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, కోఫాక్టర్స్ కనుక్కోవడం. కోఫాక్టర్స్ మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ చేయాలన్నమాట. ఎలిమెంట్స్ ప్లేస్లో కోఫాక్టర్స్ రాస్తాం, కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తాం. ఇది 3 by 3 అయితే. అదే 2 by 2 అనుకోండి. ఇఫ్ ABCD ఈజ్ ద స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్ 2 by 2, then adjoint of A, then adjoint of A ఈక్వల్ టు సేమ్ ఇలా చేసినా వస్తుంది. అండ్ మనకు గుర్తుపెట్టుకునేది ఏంటంటే ఈ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాం. AD ఉంది కదా, ఇంటర్చేంజ్ ద ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ DA. నెక్స్ట్ ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్కి మైనస్ తీసుకుంటాం. adjoint of A ఈక్వల్ టు ఇక్కడ AD ఉంటే DA మైనస్ B మైనస్ C. అంటే మనం కోఫాక్టర్ సింబల్స్ తీసుకుంటాం కదా అక్కడ అన్నట్టు. ఇక్కడ మనం ప్రాబ్లంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుని ఇట్లా వీడియోలో కూడా ఇట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేసినా వస్తుంది, అండ్ ఇక్కడ చేసుకున్నా వస్తుంది. ఫస్ట్ మనకు కోఫాక్టర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, కోఫాక్టర్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం అంటే -1 to the power of 1 + 1 కదా. అండ్ కరస్పాండింగ్ రో క్యాన్సిల్, కాలం క్యాన్సిల్ అంటే ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ D, మైనర్ ఎలిమెంట్ D వచ్చేస్తుంది.
that equal to minus 1 power 1 plus 1 means square, minus 1 square 1 into d అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ d వచ్చేసింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ కోఫాక్టర్ ఆఫ్ b ఏమవుతుంది, కోఫాక్టర్ ఆఫ్ b అక్కడ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉంది, ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం, దట్ ఈస్ మైనస్ 1 పవర్ 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ ఇట్ ఈస్ మైనర్ ఎలిమెంట్. మైనర్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, కరస్పాండింగ్ రో క్యాన్సల్, కాలం క్యాన్సల్, రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ సి వచ్చేస్తుంది. మైనస్ 1 ప్లస్ 2 3 మైనస్ 1 క్యూబ్ మీన్స్ మైనస్ సి. అండ్ సిమిలర్గా కోఫాక్టర్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏముంది ఇక్కడ సి. సి ఈజ్ మైనస్ 1 పవర్ ఫస్ట్ సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం 2 ప్లస్ 1, దట్ ఈస్ ఏమని రాస్తాం ఇక్కడ దాని యొక్క మైనర్ ఎలిమెంట్. ఈ ఎలిమెంట్ వెళ్ళిపోయింది, రిమైనింగ్ బి, దట్ ఈస్ మైనస్ బి. 2 plus 1 3 minus 1 power 3 is minus 1 into b minus b. Next cofactor of next element ఏముంది అక్కడ d. Cofactor of d equal to minus 1 power second row second column, that is 2 plus 2. It's deleting the rows and columns. Remaining element is a, that equal to ఏమని రాస్తాం ఇక్కడ a వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు దీని యొక్క కోఫాక్టర్ ఎలిమెంట్స్ ఏమొచ్చినాయి మనకి, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ d, నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ c, నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ మైనస్ బి ఏ. మన కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ కావాలి కదా, దట్ ఈస్ బై ఇంటర్చేంజింగ్ ఇట్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డి మైనస్ సి మైనస్ బిఏ. అలా దీన్ని సింపుల్గా మనం గుర్తుపెట్టుకునే విధంగా రాసామంతే. ఇలా సింగిల్ ఎలిమెంట్గా చేసినా వస్తుంది, ఇలా గుర్తుపెట్టుకున్నా వస్తుంది అన్నట్టు. అంటే ఇక్కడ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నాం, రిమైనింగ్ ఈ రెండింటికి మైనస్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. అండ్ ఫైండ్ ద అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్ 2 3 3 minus 1 2 3 3 minus 1. ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా రాయొచ్చు, ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏబిసిడి దెన్ adjoint of a equal to interchanging these two elements d a minus b minus c, d minus b minus c a. సో ఇక్కడ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి 2 3 3 minus 1. హియర్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేయండి, దెన్ adjoint of a equal to -1 -2. ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్కి మైనస్ రాసాడు, ఏం లేదు ఇక్కడ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నాం, -1 2 అండ్ ఈ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్కి మైనస్ రాసేస్తున్నాం. ఇట్ ఈజ్ అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. ఆర్ ఇలా కాకుండా మనం ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని కూడా చేయొచ్చు. మనకు ఫార్ములా ఏముంటుందంటే కోఫాక్టర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంది అది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏముంది ఇక్కడ కోఫాక్టర్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఈక్వల్ టు మనకు డెఫినేషన్ ఏమొస్తుంది, యాజ్ పర్ డెఫినేషన్ ప్రకారం -1 పవర్ i ప్లస్ జే ఇంటూ మైనర్ ఎలిమెంట్. దాని ప్రకారం కోఫాక్టర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏముంది అక్కడ 2 ఈక్వల్ టు -1 పవర్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం మీన్స్ 1 + 1 ఇంటూ ఇట్స్ మైనర్ ఎలిమెంట్. Minor element means corresponding row and column cancel. Row column cancels the remaining element -1. That equal to -1 to the power of 1 + 1 2 -1 square +1 into -1. Next cofactor of second element 3 equal to -1 power first row second column. That is 1 + 2 into its minor element 3, that is -1 power 1 + 2 3 -1 cube means -1 into 3 -3. Next cofactor of next element ఏముంది అక్కడ 3 అనే ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉంది, -1 power second row first column into its minor element into 3, that is -3. నెక్స్ట్ కోఫాక్టర్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏముంది అక్కడ -1, దట్ ఈస్ -1 పవర్
2 + 2, second row second column కదా, that equal to its minor element 2, that is 2. Therefore ఇక్కడ మనం రాయాల్సిన స్టెప్ ఏంటి, ఇక్కడ కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఏ, కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ బి ఈక్వల్ టు కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏం చేస్తున్నాం, ఎలిమెంట్స్ ప్లేస్లో కోఫాక్టర్స్ రాస్తున్నాం, దట్ ఈస్ -1 -3 -3 2. దెన్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఇక్కడ అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ. అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి, ఇక్కడ కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్పోజ్, కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్పోజ్, దట్ ఈస్ కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏముంది ఇక్కడ -1 -3 -3 2, దీని యొక్క ట్రాన్స్పోజ్ బై ఇంటర్చేంజింగ్ ఇట్స్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ సేమ్. ఫస్ట్ రోని ఫస్ట్ కాలం రాయండి, సెకండ్ రోని సెకండ్ కాలంగా రాయండి, ఈజ్ ద అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ. సేమ్ ఇలా మనం డైరెక్ట్గా ఫార్ములా తీసుకొని రాసిన ఇది వస్తుంది, -1 -3 -3 2, -1 -1 -3 2 అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ. ఇలా సింగిల్ ఎలిమెంట్కి చేయొచ్చు అండ్ ఫార్ములా బేస్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. ఎలా చేసినా ఆన్సర్ సేమ్ వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ ద అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ 2/2 రాసేయండి. ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా లెక్క రాయండి ABCD, దెన్ అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏమని రాస్తాం, DA - B - C. దెర్ఫోర్ ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏమి ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ 2 5 -1 5, దాని మనకు కావాల్సిన అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ ఏమని రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఈ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేయండి, దట్ ఈస్ 5 2, వీటికి మైనస్ సింబల్స్ రాయండి, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్, ఇంకొకసారి రాసినా పర్లేదు, దట్ ఈక్వల్ టు 5 - 5 1 2 ఈజ్ ద అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. 2/2 మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తే ఇలా చేస్తాం. అదే 3/3 ఇస్తే ఎలా చేయాలి, ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఒకసారి చూడండి. ఫైండ్ ద అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్ ఏది ఇస్తే అది. Let us take first problem, or ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం తీసుకోండి. ఏముంది ఇక్కడ, ఫస్ట్ వన్ 1 2 1 3 2 2 1 1 2 ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాడు. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఫస్ట్ కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ కావాలి. సో కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ బి తీసుకుంటున్నాం, ఈక్వల్ టు ఒకటే సింబల్ డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నా. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ సెకండ్ మెథడ్ చేద్దాం. మనకు వచ్చే సింబల్స్ ఏంది, కోఫాక్టర్ సింబల్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఇక్కడ ఈజీ చేస్తాం. ఈ సింబల్స్ అంటే డైరెక్ట్గా చేయడానికి ప్లస్ సింబల్ మైనస్ సింబల్ ప్లస్ సింబల్ మైనస్ సింబల్ ప్లస్ సింబల్ మైనస్ సింబల్ ప్లస్ సింబల్ మైనస్ సింబల్ ప్లస్ సింబల్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ సింబల్స్ రాసాం. నెక్స్ట్ రాయాల్సింది ఏంటి, మైనర్ ఎలిమెంట్. ఆ ఎలిమెంట్ ప్లేస్లో దాని యొక్క మైనర్ ఎలిమెంట్ రాస్తాం. ఇక్కడ 1 యొక్క మైనర్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి, కరస్పాండింగ్ రో కాలం క్యాన్సిల్ చేసిన రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్. మైనర్ ఎలిమెంట్ ఏమున్నది ఇక్కడ, రో కాలం క్యాన్సిల్ చేయండి, రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ 2 2 1 2. నెక్స్ట్ ఈ ఎలిమెంట్ ప్లేస్లో కరస్పాండింగ్ కాలం రో క్యాన్సిల్ చేయండి, రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ 3 2 1 2. నెక్స్ట్ ప్లస్ కదా, దీని యొక్క మైనర్ ఎలిమెంట్స్ ఏమొస్తున్నాయి ఇక్కడ, రో కాలం క్యాన్సిల్ 3 2 1 1 3 2 1 1. నెక్స్ట్ ఈ ఎలిమెంట్ ప్లేస్లో మైనస్ అంటే ఈ రో క్యాన్సిల్ కాలం క్యాన్సిల్ 2 1 1 2 2 1 1 2. నెక్స్ట్ సెకండ్ రో సెకండ్ కాలం, రో క్యాన్సిల్ కాలం క్యాన్సిల్ 1 1 1 2. అండ్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ రో క్యాన్సిల్ కాలం క్యాన్సిల్ 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1. నెక్స్ట్ థర్డ్ రో కాలం రో క్యాన్సిల్ కాలం క్యాన్సిల్ 2 1 2 2 2 1 2 2. నెక్స్ట్
ఎలిమెంట్స్, కాలమ్ క్యాన్సల్, రో క్యాన్సల్, రిమైనింగ్ 1 1 3 2. నెక్స్ట్ ప్లస్ సింబల్, కరస్పాండింగ్ కాలమ్ క్యాన్సల్, కరస్పాండింగ్ రో క్యాన్సల్, 1 1 2 3 2, 1 2 3 2 ఇలా తీసుకోండి. ఇది వచ్చేస్తుంది. ఈ 2x2 మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి మనకు ఆటోమేటిక్గా తెలుసు డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఈజ్ AD మైనస్ BC, దట్ ఈస్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ మల్టిప్లై చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. ఏముంది ఇక్కడ ప్లస్ 2 2s 4 మైనస్ 2, నెక్స్ట్ మైనస్ 3 2s 6, 1 into 2 2, ప్లస్ 3 1s 3 మైనస్ 2, నెక్స్ట్ మైనస్ 2 2s 4 మైనస్ 1 into 1 1, ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ 1 into 2 2 మైనస్ 1 మైనస్ 1 into 1 1, 2 into 1 మైనస్ 2. నెక్స్ట్ థర్డ్ రో ఎలిమెంట్స్ 2 2s 4 మైనస్ 2 మైనస్ 1 2s 2 మైనస్ 3, 1 2s 2 minus 6, that equal to 4 minus 2, ఏమొస్తుంది 2, 6 minus 2 4 minus 3 minus 2 1, 4 minus 1 3 minus 3, 2 minus 1 1, 1 minus 2 minus 1, minus into minus plus 1, 4 minus 2 2, 2 minus 1 minus 1, minus into minus plus 1, 2 minus 6 minus 4. ఏ వాల్యూ ఇది కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసింది. మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఏంటి, అడ్జాయింట్ ఆఫ్ A ఈక్వల్ టు కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్పోజ్. దట్ ఈజ్ ఏమని రాయొచ్చు ఇక్కడ, B మ్యాట్రిక్స్ కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏమొచ్చింది 2 minus 4 1 minus 3 1 1 2 1 minus 4. దీని యొక్క ట్రాన్స్పోజ్ బై ఇంటర్చేంజింగ్ ఇట్స్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ రోని ఫస్ట్ కాలం రాయండి. ఫస్ట్ రో ఏముంది ఇక్కడ 2 minus 4 1, నెక్స్ట్ సెకండ్ రోని సెకండ్ కాలం, థర్డ్ రోని థర్డ్ కాలం. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, దట్ ఈస్ అడ్జాయింట్ ఆఫ్ A. ఇదే ప్రాబ్లం మనం ఇండివిజువల్గా చేసినా వస్తుంది. ఒకవేళ ఈ మెథడ్ అర్థం కాకపోతే ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా మనం చేయొచ్చు. ఎలా అంటే ఇదే ప్రాబ్లం 1 ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ రాసుకుంటాం అన్నట్టు. 1 2 1, 3 2 2, 1 1 2 ఇలా రాసేసుకొని మనకు కావాల్సింది ఏంటి, అడ్జాయింట్ ఆఫ్ A ఈక్వల్ టు ఫార్ములా రాయండి, కోఫాక్టర్ matrix transpose. Therefore cofactor of an element formula ఏంటి మనకి ఇక్కడ, cofactor of an element formula ఏమొస్తుంది, minus power 1 power I plus j into minor element cofactor of an element equal to minus 1 power I plus j into its minor element. సో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ కూడా కోఫాక్టర్ రాయండి. ఫస్ట్ రో ఇలా తీసుకోండి. ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏముంది అక్కడ, కోఫాక్టర్ ఆఫ్ 1 ఈక్వల్ టు minus 1 పవర్ ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం ఇంటూ మైనర్ ఆఫ్ 1 ఇంటూ మైనర్ ఆఫ్ 1, దట్ ఈక్వల్ టు minus 1 పవర్ 1 plus 1 minus 1 square ఇంటూ ఇట్స్ మైనర్ ఎలిమెంట్. సేమ్ మళ్ళీ రో కాలం క్యాన్సిల్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏముంది ఇక్కడ, minus 1 power 2 ఇంటూ ఇట్స్ మైనర్ ఎలిమెంట్ 2 2 1 2. సేమ్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ 2x2 మ్యాట్రిక్స్ AD minus BC, దట్ ఈస్ 2 2s 4 minus 2 4 minus 2 ఈక్వల్ టు 2. నెక్స్ట్ కోఫాక్టర్ ఆఫ్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏముంది అక్కడ, ఫస్ట్ రోలో 2, దాని యొక్క సింబల్ ఏమొస్తుంది, ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం
ఇంటూ ఇట్స్ మైనర్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇక్కడ రాయండి అవుతుంది మైనర్ ఆఫ్ 2 దట్ ఈజ్ -1 పవర్ 1 ప్లస్ 2 3 -1 క్యూబ్ మీన్స్ మైనస్ ఇంటూ ఇట్స్ మైనర్ ఎలిమెంట్ ఏమొస్తుంది కరస్పాండింగ్ రో క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం కరస్పాండింగ్ కాలం క్యాన్సిల్ 3 to 1 2 సో AD minus BC 3 2s are 6 1 minus 2 1 into 2 2 that is 4 6 minus 2 4 minus next element cofactor of next element ఏముంది అక్కడ 1 equal to -1 power first row third column into minor of 1 -1 power 1 plus 3 4 -1 to the power of 4 plus into its minor element అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ కాలం క్యాన్సిల్ చేయండి రో క్యాన్సిల్ చేయండి రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ 3 to 1 1 that equal to AD minus BC 3 minus 2 is 1 ఫస్ట్ రో ఎలిమెంట్స్ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ సెకండ్ రో వచ్చేస్తుంది కదా నెక్స్ట్ ఏమన్నా కోఫాక్టర్ ఆఫ్ సెకండ్ రోలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏముంది ఇక్కడ కోఫాక్టర్ ఆఫ్ 3 ఈక్వల్ టు మైనస్ సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం ఇంటూ మైనర్ ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ -1 పవర్ 2 plus 1 3 మీన్స్ మైనస్ ఇంటూ ఇట్స్ మైనర్ ఎలిమెంట్ 3 యొక్క మైనర్ ఎలిమెంట్ ఏముంది ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ కాలం రో క్యాన్సిల్ చేయండి కాలం క్యాన్సిల్ చేయండి రో క్యాన్సిల్ రిమైనింగ్ 2 1 1 2 that is minus of 2 2s are 4 1 minus 1 that is 4 minus 1 3 minus 3 next cofactor of next element 2 is -1 power second row second column into minor of 2 that is -1 power 4 means plus into its minor ఏమొస్తుంది ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ రో క్యాన్సిల్ కరస్పాండింగ్ కాలం క్యాన్సిల్ 1 1 1 2 the determinant of 2 by 2 is 2 minus 1 is 1 next one cofactor of 2 is -1 power second row third column into minor of 2 that is -1 power 5 means minus into its minor దీని యొక్క మైనర్ ఎలిమెంట్ ఏమొస్తుంది కరస్పాండింగ్ రో క్యాన్సిల్ కరస్పాండింగ్ కాలం క్యాన్సిల్ 1 2 1 1 minus of 1 1s are 1 1 2 1s are 2 that is 1 minus 2 minus 1 minus into minus plus next third row first element అంటే cofactor of ఏముంది అక్కడ cofactor of first element cofactor of 1 is -1 to the power of third row first column అంటే 3 plus 1 into minor of 1 equal to -1 power 3 plus 1 4 minus of 1 power 4 is plus symbol into minor of 1 దీని యొక్క మైనర్ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది కరస్పాండింగ్ కాలం కరస్పాండింగ్ రో క్యాన్సిల్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ 2 1 2 2 by cross multiplication AD minus BC 4 minus 2 next cofactor of 1 is aga element ikkada third row second column kada -1 power 3 plus 2 third row second column into minor of 1 that is -1 to the power of 5 means -1 it's minor of 1 ఏమొస్తుంది ఇక్కడ corresponding column row cancel and remaining 1 1 3 2 that equal to minus of 2 minus 3 1 2s are 2 3 1s are 3 that is 2 minus 3 minus 1 minus into minus plus 1 and last element cofactor of last element ఏముంది ఇక్కడ cofactor of 2 is -1 power 3 plus 3 that is into minor of 2 that is -1 power 3 plus 3 is 6 -1 to the power of 6 is plus symbol and plus 1 into its minor element corresponding column row cancel చేస్తే 1 2 3 2
దట్ ఈక్వల్ AD మైనస్ BC 2 minus 6 ఈజ్ -4. ఇక్కడ సింబల్స్ చూడండి, ఫస్ట్ రో సింబల్స్ మనం చెప్పినవి వస్తాయి. ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్, సెకండ్ రో మైనస్ ప్లస్ మైనస్, అండ్ థర్డ్ రో ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. ఇట్లా సింబల్స్ మనం అందుకే ఇక్కడ సింబల్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. ఇలా సింబల్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే డైరెక్ట్ మైనర్ ఎలిమెంట్ రాసుకొని చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రాబ్లం ఇట్లా చేస్తే మాత్రం ఇలా చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఇక్కడ కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఏ. కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ బి ఈక్వల్ టు ఏమని రాయొచ్చు, ఇక్కడ ఆ ఎలిమెంట్స్ ప్లేస్లో మన యొక్క కోఫాక్టర్స్ రాయండి. ఫస్ట్ రో ఏమొచ్చింది మనకి 2 4 -4 1, 2 -4 1, అండ్ సెకండ్ రో -3 1 1, అండ్ థర్డ్ రో 2 1 -4. ఏంటి, కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఇక్కడ అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్పోజ్, దట్ ఈస్ బి ట్రాన్స్పోజ్. బి మ్యాట్రిక్స్ ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ 2 -4 1 -3 1 1 2 1 -4 2 1 -4. సో ట్రాన్స్పోజ్ బై ఇంటర్చేంజింగ్ ఇట్స్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఫస్ట్ రోని ఫస్ట్ కాలం రాయండి, సెకండ్ రోని సెకండ్ కాలం రాయండి, అండ్ థర్డ్ రోని థర్డ్ కాలం రాయండి. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లం. 2 -3 2 -4 1 1 1 1 -4. ఆల్రెడీ మనం చేసాము. ఇక్కడ ఈ మెథడ్లో చూసినా కూడా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది, ఈ మెథడ్లో చూసినా కూడా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ట్రై చేయండి, ఒకళ్ళు రాకపోతే మళ్ళీ చెప్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో, నెక్స్ట్ వీడియోలో. అండ్ ఈజీగా వస్తుంది. ఈ మెథడ్ చేసినా వస్తుంది. డైరెక్ట్ సింబల్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్, ఇలా సింబల్స్ తీసేసుకొని ఆ ఎలిమెంట్ ప్లేస్లో వాటి యొక్క మైనర్ ఎలిమెంట్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. ఒకే స్టెప్లో వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్లేస్లో ఫస్ట్ మైనర్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ ఎలిమెంట్ ప్లేస్లో దాని యొక్క మైనర్, థర్డ్ ఎలిమెంట్ ప్లేస్లో దాని యొక్క మైనర్ ఎలిమెంట్, ఇలా రాసేసుకొని చేయండి, ఈజీగా వస్తుంది.